श्याम सुंदर अग्रवाल सत्यम ब्रूयात भाग्य और बुद्धि। अरे भावतु तो रामायण रे प्रभु रामचंद्र स्थान रे जदि प्रभु कृष्णचंद्र थाते तेबे घटनावली उपरे की प्रभाव पड़ी था। प्रथमतः अंतपुरर एक कुटिला दासीर प्ररोचन प्रभु कृष्णचंद्र केभे अयोध्यावासी को परित्याग करी 14 वर्ष वनवास जाई न थांते। आउ जदिबा जाई थांते तेबे सुवर्ण मृग परी एक माया मृग पछरे निजर पत्नी सीतादेवी को भाई लक्ष्मण को पाखरे कुड़िया भितर छाड़ी दौड़ी न थांते। द्वितीयतः शूर्पणखार प्रेम आवेदन को प्रभु श्रीकृष्ण आदौ प्रत्याख्यान करि न थांते, बरं ताकू ग्रहण करि नै थांते और निजर हजार हजार पत्नी सहित ताकू अंतपुर रे स्थान दे थांते। अंततः जदि भी घटना चक्र रे तांको स्त्री को रावण अपहरण करि नै थांता तेबे ताकू मुक्त करि आनिबा परे अग्नि परीक्षा करै न थांते, किंबा जोड़े धोबा धोवणी घरोई कलीर अपवाद आक्षेपरू मुक्ति पाइबा पाई तांको हतादार करी राजेरु बहिष्कृत करि देई न थांते। प्रभु रामचंद्र होइछन्ति मर्यादा पुरुष। से सर्वदा मर्यादा रक्षा करिया को जाई भाग्यर निर्देश को मुंडपाती ग्रहण करि जाइछन्ति। जीवन रे घटनावलीर धारा प्रवाह को भाग्यर विडंबना बोली भावी ता विरोध रे निजर बुद्धि किंबा कौशल प्रयोग करी तार मोड़ बदलाई देवा को चेष्टा करिनाहांती। किंतु प्रभु कृष्णचंद्र हेउछन्ति संपूर्ण पुरुष। से भाग्य सहित बुद्धि उपर मध्य विश्वास करती और अनेक क्षेत्र में बुद्धि प्रयोग करी भाग्य को अतिक्रम करि जाइछन्ति। महाभारत युद्ध क्षेत्र में जेतेबेले कौरवंकर समस्त योद्धांक सम्मुख में पांडवंकर योद्धा और सैन्यगण क्षुद्र नगण्य जना पड़िले श्रीकृष्ण निजर बुद्धि एवं कौशल प्रयोग करी जनक पर जड़े योद्धा को निष्क्रिय कर देइथिले। कर्णक ठारू दान सूत्र रे कुंडल कवच आदा करी गुरु द्रोण को चंचकतार सहित नरवा गंजेर अश्वत्थामा हत बोली कही और भीष्म परी महारथी सामना रे शिखंडी को अवतीर्ण कराई निजर प्रचंड बुद्धि द्वारा महाभारत युद्धर मोड़ बदलई देइथिले। कथारे अछि भाग्यलक्ष्मी सदा सर्वदा दुर्योधन स्कंदरे विराजमान थांती, किंतु बुद्धि प्रयोग करी कृष्ण दुर्योधन को गांधारीकर अक्षत शरीर धारण करिवार आशीर्वाद वंचित कराई नैथिले। युद्ध पूर्वरु गांधारी दुर्योधन को संपूर्ण उल्लग्न होई तांको पाखकु आसिया को निर्देश देइथिले, कारण ताकर दृष्टि निक्षेप द्वारा दुर्योधन को शरीर वज्र हो जिबार निश्चित थिला। किंतु कौशल प्रयोग करी श्रीकृष्ण दुर्योधन को जानू देश रे गोटे कदलीपत्र बांधी देवा को अनुरोध करथिले, जहा फल भीम से ही जानू देश को प्रहार करी युद्ध रे ताको हत्या करि पारथिले। प्रभु रामचंद्र और प्रभु कृष्णचंद्र उभय हेउछन्ति यथाक्रमे त्रेतया और द्वापर युगर भगवानकर अवतार। उभय आमर प्रातस्मरणीय और नमस्य। एठी सेमानकर कौनसी तुलनात्मक विचार करा जाउ नाही, किंतु कलिजुगरे अनेक लोक अत्यंत भाग्यवादी होई पड़ी प्रभु रामचंद्रकर उदाहरण दे निजको मध्य भाग्यर निष्ठुर प्रभावर शिकार बोली भावी नहीं थांती। अनेक समय भाग्य जे बुद्धि और कौशल प्रयोग रे प्रभावित होई पारे, एपरिकी बदली मध्य जाई पारे। एथिपाई प्रभु श्रीकृष्णकर उदाहरण देवार आवश्यकता पड़ी थाए। एही परिप्रेक्षी रे आधुनिक जुगर भाग्य और बुद्धि उपर आधारित एक कहानी मने पड़े। बांगालोर स्थित इन्फोसिस कंपानीर कैंपस पाई थरे अनेक झाड़ूदारंकर आवश्यकता पड़िला। इन्फोसिस कंपानीर दरमा और सुविधा जोगु अनेक लोक एही चाकरी पाई दरखास्त करथिले। तांको मध्यरे जड़े परिश्रमी किंतु अशिक्षित युवकटे थिले। झाड़ूदार होगापाई शिक्षागत योग्यतार कौन सी आवश्यकता न थाए, किंतु इन्फोसिस परी एक संस्थान रे काम करिया पाई सर्वनिम्न
କେବଳ କିଛି କିଛି ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁଥିବା ଓ ବୁଝିପାରୁଥିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତାର ରହିଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଉଦାସ ମନରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଚା ଦୋକାନ ନଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଚା ଦୋକାନଟି ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନ୍ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ଚା ଦୋକାନଟିଏ କରିଲେ। ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଚା ଦୋକାନ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚା ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାହା ଗୁଣ୍ଡର ଖୁଚୁରା ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ ଖୁଚୁରାରୁ ପାଇକାରୀ ବେପାର କରି ସହରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଚାର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଚା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ। ଥରେ କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜର କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ମାତୃଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣି ଯଦି ଦେଶର 1 କୋଟିପତି ଚା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଲେ, ଇଂରେଜୀ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଇଂରେଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଇନଫୋସିସରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁଦାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ହେବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ, ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କଥାଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଚଢ଼େଇଟିଏ ବି ସକାଳ ହେଲେ ଉଡ଼ିଯାଇ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ କାହିଁକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଛି? ଖାଦ୍ୟ ତ ମନକୁ ମନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ତା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଥାନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସାଥିରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖେଇକି ଆଣିଛି, ଯାହାକି କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ସତେକ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବାର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହାକାଳ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପରି କାହାଣୀ ଆମର ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା। ନଈକୂଳିଆ ଗାଁଟିଏ। ଦିନେ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ଲୋକେ ସବୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଁଟା ଯାକ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ସାହୁକାର କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଥରେ ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହିପରି ଭାଗ୍ୟର ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଗାଁଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାହୁକାର କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନାଆଟିଏ ନେଇ ଜଣେ ନାଉରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନାଆରେ ବସି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ସାହୁକାର କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ସେମିତି ଛାତ ଉପରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ପୁରା ଘରଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଘର ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ଉପରୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ହେଲିକପ୍ଟରଟିଏ ଉଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରର ପାଇଲଟ ଗୋଟେ ମୋଟା ରସି ତଳକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତଥାପି ସାହୁକାର ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟରେ ବୟସ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ସେ ଆଦୌ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଖର ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସାହୁକାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଞ୍ଜିକାର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଘଟଣାବଳୀ କାହିଁକି ଘଟିଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ନୌକା ଓ ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଯିବାରୁ ଆଜି ଏହିପରି ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ନୌକା ଓ ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଯିବାରୁ ଆଜି ଏହିପରି ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା। ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପଶା ଖେଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସର୍ବନାଶୀ ପଶା ଖେଳ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ଧନ ଜନ ରାଜ୍ୟ ଏପରିକି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ କେମିତି? ଏହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ନା ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସର୍ବନାଶୀ ପଶା ଖେଳର ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦିଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାପ୍ତ।